बेहद की परम शांति, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। बेहद के दादाजी को याद करते हैं पहले, बाद में वाणी पढ़ेंगे और ज्ञान सुनेंगे। परम महाशांति। मैं आज बच्चों को ये बता देना चाहती हूँ, जो बीके में अब धर्मराज की बात चली थी कि धर्मराज धर्मदार की अदालत, उसमें जो आरोप लगे हैं वो उनको पता नहीं है कि ये सारे आरोप उन्हीं के ऊपर लगेंगे। जो भी आरोप लगाए हैं, बाप से मिलने ना देने का आरोप, जितने भी आरोप लगाए हैं उसमें से शायद एक दो छोड़ के सारे आरोप इनके ऊपर ही हैं। तो धर्मराज की अदालत कहाँ पर है? धर्मराज को जानते हैं क्या? नहीं जानते। और चित्रगुप्त को भी नहीं जानते, ना जानते हैं धर्मराज को, ना जानते हैं चित्रगुप्त को। तो वो कहाँ पर है? कहीं तो होगा ना, तब तो तुम धर्मराज की सब अदालत बोल रहे हो ना। तो धर्मराज की अदालत तुम्हें बोलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि धर्मराज की अदालत है कहाँ पर, और धर्मराज है कहाँ पर, कौन है? कोई तो होगा ना। और चित्रगुप्त भी वही है, जो धर्मराज है वही चित्रगुप्त है। तो उसके पास हर एक के चरित्र का, जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है, सब लेखा जोखा उसके पास है, चित्रगुप्त के पास, और वही धर्मराज है। ये बात इनको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। 5000 साल का ड्रामा, उसमें खुद फंस रहे हैं। विनाश होगा, वो भी खुद फंस रहे हैं। तो हर बात में अभी ये धर्मराज की जो नई बात निकाली कि धर्मराज की अदालत, उसमें भी खुद ही फंसेंगे। हम तो निकालना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही निकलना नहीं चाहते। क्या कर सकते हो? बाप तो निकालने आया है, लेकिन वो खुद ही बाप को नहीं जानते, तो क्या कर सकते हैं? तो धर्मराज कहाँ पर है और कौन है धर्मराज? उसका काम क्या है? बाप तो धर्मराज की सजाओं से भी बचाने आया है। बाप किसी को सजा नहीं देता। जो बाप होता है ना, अपनी रचना को सजा नहीं देता। इसलिए क्या मैं बोलूँ इनके बारे में? मैं इनकी बुराई करना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ इनकी आँख खुल जाए, आँखों पे से पर्दा हट जाए और बाप को जाने पहचाने। तो धर्मराज के पास तो सबका, सभी आत्माओं का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, अच्छा बुरा कर्म जो भी किया जीवन में। तो धर्मराज तो ऊपर आकारी रूप में है। मैं बेहद के बच्चों को बता दूं, आकारी रूप में बापू जी का रूप धारण किया हुआ है उसने भी। तो अभी ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहती, अभी समय आएगा तो पता चल जाएगा। तो वाणियों में देखो क्या नहीं बोला। अभी मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, मुख्य एक सेवा रही हुई है, अभी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी थोटी वाले हो और कितने प्रकार की थोटी वाले हो। ज्ञान की थोटी, योग बल की थोटी, शेष धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की थोटी। कितनी थोटी है। जैसे एक शास्त्रों का ये थोटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की थोटी वाले, सिर्फ ये एक थोटी वाले हैं। आप जानते हो ना कौन है पवित्रता की थोटी वाले? वह भी सत्यता की थोटी नहीं है। भले महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा भाव के संबंध में यथार्थ नॉलेज की थोटी नहीं है। ऐसे एक थोटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करते, झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी थोटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से अल्पकाल की प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं।
जो अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है उनको क्या करना चाहिए। अब बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो। समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो, अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो, कौन सी बात अभी रही हुई है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार क्या है। यह नई नॉलेज जो बापू जी ने नॉलेज दी है, नई दुनिया का आधार है। आधार नई दुनिया का आधार क्या है, नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में पहली महिमा क्या आती है, ज्ञान का सागर कहते हो ना, ज्ञान का महासागर। जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है क्वेश्चन मार्क है। जब तक यह नया ज्ञान है, जब तक यह नया ज्ञान है यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष होगा। पहले ज्ञान आता है फिर दाता आता है, तो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दाता ऊंचे से ऊंचा है। एक ही वह ज्ञान दाता है। यह सिद्ध कैसे होगा, इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे। बेहद की परम शांति। बेहद परम महाशांति। बेहद के बेहद परम 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 మహానాత్మలకు దివ్య ఆత్మలకు బేహద్ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము బేహద్ పిల్లలకి ధర్మరాజు అనే విషయం బీకేలో చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క అదాలత్ అనగా ఆయన ఆరోపణలు చేస్తారు అని ఒక హిందీ బీకే వాళ్ళ వీడియో ఒకటి రిలీజ్ చేశారు. దాన్ని ఉద్దేశించి మా పిల్లలందరికీ కూడా చిత్రగుప్తుడు, చిట్టాలు, ధర్మరాజు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వసేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ దాదాజీని స్మృతి చేయండి ఫస్ట్, తర్వాత ఈ వాణిలోని ముఖ్య సందేశము విందాము. నేను వాణి చదువుతూ జ్ఞానం వినిపిస్తాను అంటున్నారు మా. ఈరోజు నేను పిల్లలందరికీ కూడా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ధర్మరాజు పురిలో నిలబడటము, ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది, అక్కడ శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది అని సాకార మురళిలో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు బీకేలో. ఇది బీకేలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. అంతిమంలో ట్రిబ్యునల్ కూర్చుంటుంది, ధర్మరాజు రూపంలో బాపు ఉంటే అన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు. దీనికి సంబంధించినటువంటి మా చెప్పిన హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ధర్మరాజు విషయం అనేది ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానం అనుసారంగా ధర్మరాజు లేరు, చిత్రగుప్తుడు లేదు. ఇక ధర్మరాజు యొక్క కొలువు అదాలత్ అనే దాంట్లో ఆయన ఏ అయితే ఆరోపణలు వేస్తూ ఉంటారో అవి ఎవరికీ తెలియవు. ఇవి ఆరోపణలు ఎవరి మీద వెయ్యాలి అంటే బేహద్దు బాపు జ్ఞానం వినని వాళ్లకు, ఆయన ఒప్పుకొని వాళ్ళను, లేకపోతే మరి తండ్రి ఇప్పుడు లేరు భూమి మీద అని అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్లకు వర్తించేయి. మనం అన్నీ ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం, మన మీద ఇంకేం ఆరోపణలు చేస్తాడు. ఇక్కడ బాపుని కలుసుకుంటూ ఉన్నాం. బాపుని కలుసుకోవటము అంటేనే ప్రాప్తిని పొందటం. ఎవరైతే ఆరోపణలు వేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు అందరినీ బాపు నుండి దూరం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అన్ని ఆరోపణలు ఎవరి మీద అంటే బీకేల మీదే. తండ్రి సాకారంగా వచ్చిన ఈయన తండ్రే కాదు అని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపు ఇలా ఉంటాడా అంటము, ఆకారి రూపంలో ఉన్నాడు, లేకపోతే సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నాడని, లేదా దళేకరాజులో బ్రహ్మలో శివుడు అవతరిస్తున్నాడు అని చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా రేపు వాళ్ళు ధర్మరాజు కొలువులోకి వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. అదాలత్ ఉంటుందనుకోండి, ఈ ఆరోపణలన్నీ కూడా ఆయన వేస్తాడు. మురళిలో చెప్పిందంతా మీరేం విన్నారు?
మురళిలో చెప్పాను కదా నేను, జన్మ మరణ చక్రానికి అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తానని. మరి సత్యయుగం 5000 సంవత్సరాలు మరి మరలా భూమి మీదకి వస్తే మళ్ళీ జన్మ మరణాలేగా అని ధర్మరాజు వాళ్ళపైన ఆరోపణలు చేస్తాడు. ఇది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. ఇక చిత్రగుప్తుడు అంటూ ఉన్నారు. చిత్రగుప్తుడు కూడా ఎవరో వాళ్ళు తెలుసుకోవటం లేదు, ధర్మరాజును తెలుసుకోవటం లేదు, అర్థం చేసుకోవటం లేదు. చిత్రగుప్తుడు అంటే గుప్తంగా ఉంటూ విచిత్రమైనటువంటి తండ్రియే. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడ పాత్ర ప్లే చేస్తున్నారు గుప్తంగా తెలియటం లేదు. ప్రత్యక్షంగా యూట్యూబుల ద్వారా చెప్తున్నా కూడా బీకేలో ఉన్నవాళ్లే, అడ్వాన్స్లో ఉన్నవాళ్లే అర్థం చేసుకోవడం లేదు. ఎక్కడ ఉండాలి తండ్రి అనేది కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావటంలా. అందుకే ధర్మరాజు యొక్క కొలువులో అదాలత్ అంటే అన్ని వాళ్ళు చెప్పాల్సి వస్తూనే ఉంటుంది. ధర్మరాజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. మీకైతే తెలుసు కదా, ధర్మరాజు యొక్క అదాలత్ అంటే కోర్టు, ట్రిబ్యునల్, ముగ్గురు కూర్చుంటారు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎవరు ఏంటి అనేది వాళ్ళు గ్రహించగా పాత్ర ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు. బాపు వచ్చారు, బాపుతోటి మేము ఉన్నాము అంటున్నారు. ఎక్కడున్నారు సాకార రూపంలో, తండ్రి ఏడి అని అడిగితే ప్రశ్న సమాధానం లేదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మరి అర్థం చేసుకోవాల్సిందే కదా. చరిత్ర ఏదైతే ఉన్నదో చిత్రంలో విచిత్రుని జ్ఞాపం చేస్తే చరిత్రవంతులవుతారు అని ఉన్నది. చిత్రం ఉంది బాపుకి, ఆయన లోపల విచిత్రమైనటువంటి ఆకారి బేహదాల్ మైటి అథారిటీ బాపు ఉన్నారు, నిరాకారి రూపం ఉంది. మరి ఆ విచిత్రుని జ్ఞాపం చేస్తే బేహద్ పిల్లల యొక్క చరిత్రలే మారిపోయినాయి. గుర్తించిన వాళ్ళందరి యొక్క చరిత్రలు మారిపోతూ ఉంటాయి. మంచి చెడు కర్మలు కూడా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఏదైతే ఖాతాలు ఉన్నాయో వారి దగ్గర అవన్నీ కూడా మీ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలోనే రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. చిత్రగుప్తుడి దగ్గర, ధర్మరాజు దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అంత సూపర్ కంప్యూటర్లో ఫీడ్ అయి ఉంటుందని బాపూజీ చెప్పారు. ఇది పూర్తిగా వాళ్ళు గ్రహించటం లేదు. పైగా అనేస్తూ ఉంటారు ఏమని, 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అని. వాళ్ళు అలా చెప్తూ వాళ్ళు ఇరుక్కుపోవటమే కాదు, అందరినీ ఇరికించేస్తూ ఉన్నారు. వినాశనం అవుతుంది అంటూ వాళ్ళు ఇరుక్కుపోయారు. ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ కూడా కొత్త విషయాన్ని తీసుకొని రావటం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఈరోజు అనంతబాయి కూడా చెప్పారు చూడండి, కొత్త సిద్ధాంతం, కొత్త జ్ఞానాన్ని సమాజంలో ప్రవేశపెట్టాలి అంటే కొంత ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సత్యం అనేది అందరూ జీర్ణించుకోలేరు, ఒప్పుకోను లేరు. బలవంతంగా లాగితే తెగిపోతూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వైపుకు లాక్కోవాలని గుంజుకుంటూ ఉంటారు. దానిలోనూ వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు. కానీ గుంజుకొనియండి, ఎంతసేపు ఎంత కాలం వాళ్ళు అలా ఉంటారో అలా అని చేసి లాస్ట్కి అలసిపోయారనుకోండి, మీదే విజయం అవుతుంది అని చెప్పారు ఒక గురువు గారు తన శిష్యులకి. అదేవిధంగా బేహద్ బాపూజీ కూడా ప్రేమగా, స్నేహంగా 21 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు, వాళ్ళు బయటపడితే అందరినీ బయటపడేస్తారు అని. దాంట్లో వాళ్ళే స్వయంగా ఇరుక్కుపోయారు. స్వయం బయటపడాలని అనుకోవటం లేదు. మనం ఏం చేస్తాము, బాపు అందరినీ బయటపడేయటం కోసమే వచ్చారు. కానీ స్వయంగా తండ్రినే వాళ్ళు తెలుసుకోవటం లేదు. మనం ఏం చేయగలం? ధర్మరాజు ఎక్కడున్నారు, ఆయన ఎవరు అనేది. ధారణలకి రాజు ధర్మరాజు. ధర్మము అంటే పక్కా సనాతన దేవీ దేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేయటానికి వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం మొత్తం అంతిమంలో కూర్చొని తండ్రి చెప్తానన్నారు కదా, ఆయనే ధర్మరాజు. ఆయన ఒప్పుకోవటం లేదు కదా. ఎవరైతే ఒప్పుకోరో రేపు ధర్మరాజుపురిలో వాడు నిలబడాల్సే వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ పని అదే. తండ్రి అయితే ధర్మరాజు రూపంలో శిక్షలు అనేది వెయ్యరు. శిక్షల నుంచి రక్షించడం కోసమే తండ్రి వచ్చారు. కానీ బాపు ఎవరికి శిక్షలు ఇవ్వకుండానే వాళ్ళని పాస్ చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. బాపు అంటే ఆయనే, తండ్రి కదా అందరికీ కూడా. రచయిత యొక్క సంబంధం ఉంటూ ఉంటుంది. రచనకు శిక్షణ అనేది ఏ తండ్రి కూడా రచయిత వెయ్యరు. అందుకని నేను ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నానో బాపు గురించి, అది చెడుగా మీరు అనుకోవద్దు. బాపు కోరుకునేది వాళ్ళ కళ్ళు తెరవటం కోసమనే మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
కళ్ళ గంతలు కొట్టుకొని కొరుచుకొని తండ్రిని వెతుకుతూ ఉంటే, తండ్రిని తెలుసుకోకుండా గుర్తించకుండా ఉంటే ఏం ప్రాప్తి లభిస్తుంది? ఇంకా పైగా మురళిలో అంటారు, బాప్ మిల్ గయా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా అని. వారికి బాపు లభిస్తే ఏమి లభించింది? అమరత్వం లభించిందా? బేహద్ పరమతత్వం లభించిందా? పరం లైట్ లభించిందా? ఒకసారి ఆలోచించుకోమనండి అంటున్నారు మా. ధర్మరాజు దగ్గరికి ఆత్మలందరి యొక్క రికార్డింగ్ అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మంచి చెడు కర్మలు వాళ్ళ జీవితంలో చేసినవి అన్నీ కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ధర్మరాజు పైన ఆకారి రూపంలో ఉన్నారు, అనగా నేను బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. ఆకారి రూపంలో బాపూజీ, చోటూరాం బాపూజీ బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేసి కూర్చున్నారు. ఆయనకు అన్నీ కూడా తెలుసు. ఎక్కువలో ఎక్కువ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా బేహద్దు పిల్లలకి అవసరం లేదనుకుంటాను. ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది, అందరికీ తెలిసే సమయము ఆసన్నమైంది. వాణిల్లో చూడండి ఎంత చక్కగా మహావాక్యాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమైనటువంటి సేవ మనం చేయాల్సింది ఒకటే ఉంది అంటున్నారు మా. ముఖ్యమైన సేవ ఏంటి అంటే, బాపు ఎంతగా హయ్యెస్ట్ అథారిటీగా చెప్తూ ఉన్నారో ఆ అథారిటీతోటి మీరు కూడా చెప్పండి. మన దగ్గర జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, యోగం యొక్క అథారిటీ, విశేష ధారణల యొక్క అథారిటీ ఉంది. డైరెక్ట్ బాపు యొక్క మరి వారీసులుగా అయ్యాము. అథారిటీ విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలు, నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు, అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మీరే. కాబట్టి ఎన్ని గొప్ప అథారిటీలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర. వారి దగ్గర కనీసం శాస్త్రాల యొక్క అథారిటీ కూడా లేదు. 5000 సంవత్సరాలు డ్రామా అంటూ అక్కడే కూర్చున్నారు, త్యాగం చేశారు, పవిత్రంగా ఉంటున్నారు. అయినా ఆ అథారిటీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. కేవలం మాట్లాడే అథారిటీ మాత్రమే ఉంది. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ 5000 సంవత్సరాల డ్రామా ఎక్కడ? అనంత బేహద్ విశ్వాల మరి బేహద్ కళల జ్ఞానం ఎక్కడ? ఎవరు పవిత్రత యొక్క అథారిటీ ఉన్నదో వాళ్ళు మరి అన్నీ సాధించవచ్చు అనుకుంటారు. సత్యమే, కానీ అసలైన అథారిటీ ఏది? తండ్రే అథారిటీ, అనుభవమే అథారిటీ. భలే మహానాత్మలుగా ఉన్నారు. కానీ పరమాత్మ బాపుతోటి సంబంధాన్ని యథార్థంగా పొందలేదు. అథారిటీ వాళ్ళకి లేనే లేదు. ఈ అథారిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు విశ్వంలోని ఆత్మలందరినీ కూడా మరి తమ వైపుకు ఆకర్షించగలుగుతూ ఉంటారు. ప్యూరిటీ అథారిటీ, శాంతి యొక్క అథారిటీ, జ్ఞానం అంటూ అసత్యమైన జ్ఞానాన్ని సత్యంగా రుజువు చేసి చెప్తూ ఉన్నారు బీకేలు. ఎంత సమయం నుండి చెప్తారు? ఎంతకాలం చెప్తారు? వాళ్ళ యొక్క అథారిటీని చూపిస్తూ ఉన్నారు. పెత్తనం, అధికారం, గద్దెలు, సీట్లు అంతే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అల్పకాలిక ప్రాప్తి సమాప్తమవుతుందో వారి ప్రభావం కూడా సమాప్తమవుతుంది. ఒక్క సెకండ్లో అల్పకాలిక ప్రాప్తి ఒక్క జలకులో తమ ప్రభావాన్ని వేసినా అది అంతిమంలో అంతఃగతమైపోయేది. హయ్యెస్ట్ ఆల్మైటీ అథారిటీ ప్రాప్తి పొందినటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మీరు. మీ యొక్క అథారిటీ ముందు ఈ విశ్వంలోని ఏ అథారిటీలు, ఏ అధికారాలు, ఏ పెత్తనాలు ఏవి గొప్పవి కాదు. అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మరి బాపు చెప్తూ ఉన్నారో, ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో చేయాల్సినటువంటి సేవ అది చేయండి. సమాప్తి కోసం ఎంతవరకు సమయం అనేది ఇచ్చారో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. తమ తయారీ తమ లెక్క అనుసారంగా అర్థం చేసుకోండి. ఏ విషయం ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలి ఉందో చూసుకోండి. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం వచ్చింది. దాని గురించినటువంటి భూమిని, ధరణిని, బుద్ధిని తయారు చేసుకోండి. కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారం ఏంటి? కొత్త జ్ఞానం. ఏదైతే బాపూజీ జ్ఞానం ఇస్తున్నారో అదే కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారం. కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారము అథారిటీ కలిగినటువంటి జ్ఞానము, ఆల్మైటీ అథారిటీ. బాపు యొక్క మహిమలో ఫస్ట్ వచ్చేది జ్ఞానసాగరుడు, బేహద్దు మహా జ్ఞానసాగరుడు, అనంతమైన జ్ఞానం. 5000 సంవత్సరాల జ్ఞానం సముద్రం ఎట్లవుతుంది? సాగరం ఎట్లవుతుంది? అనంతమవుతుందా? కాదు కదా. మరి ఏది జ్ఞానమో ఏది అజ్ఞానమో మీరు అర్థం చేసుకోండి. కొత్త జ్ఞానం కొత్త ప్రపంచాన్ని ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు అయితే కొత్త జ్ఞానం ప్రత్యక్షం కాదో అంతవరకు కూడా జ్ఞానదాత కూడా ప్రత్యక్షం కారు. ఫస్ట్ జ్ఞానం వస్తుంది, తర్వాత జ్ఞానదాత వస్తారు అని మురళి పాయింట్ ఉండనే ఉంది. జ్ఞానదాత ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరమాత్మ. ఆయన ఒక్కరే ఆ ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము, ఆల్మైటీ అథారిటీ, ఇన్ఫనైట్ జ్ఞానము,
బేహద్ అనంత జ్ఞానం ఇవ్వగలరు. ఇది ఎలా రుజువు చేస్తారు అంటే, వాళ్ళ బుద్ధి వికసించినప్పుడు ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. జ్ఞానాన్ని, సత్యమైన జ్ఞానాన్ని రుజువు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సత్యం అదంతా అదే రుజువు అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే మానవులు వాళ్ళ బుద్ధిలో దీన్ని ప్రవేశింపజేయరో అంతవరకు చిన్న చిన్న గడ్డిపోచల్లాంటి గడ్డిపోచల్లాంటి మొక్కల్ని ఆధారంగా పట్టుకొని ఈదుతూ ఉంటారు. కానీ వాటిని వదిలిపెడితేనే ఒక్క బాపు యొక్క సహాయం అనేది లభిస్తుంది. బాపుని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో చెప్పండి వాళ్ళకి, బీకే వాళ్ళకి చెప్పండి. ధర్మరాజుపురి ఏంటి, అదాలత్ ఏంటి, చిత్రగుప్తుడు ఏంటో అన్నీ కూడా వివరించండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్ పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.